Hi everyone, welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, in today's session we are going to learn and enjoy a very funny poem, and the title of that poem is Please Don't Read This Poem. Now after reading this title you will laugh. Why? We are going to learn, we are going to read, we are going to enjoy that poem, but here the title of this poem, the writer of this poem is telling us, please don't read this poem. Now you must be more curious. Why is he asking not to read his poem? So let's begin and enjoy this poem. As you know, before learning any prose or poem, we do some of the activities, warming up session. So we will do that. First of all, we will introduce ourselves with the poet of this poem, and then we will do the warming up section, and then we will go and learn this poem. Okay, so let's do this step by step. Please don't read this poem. So this is the टायटल ऑफ आवर टुडेज पोएम. आजच्या सेशन मध्ये जी आपण कविता बघणार आहोत त्याचं नावच बघा काय, प्लीज डोंट रीड दिस पोएम. आपल्याला पोएट सांगतोय की ही कविता वाचू नका. आता एखादी गोष्ट जेव्हा आपल्याला कोणी सांगतं करू नका, तेव्हा ती का करू नये किंवा ती करण्याकडे आपला कल असतो. तर आता जेव्हा तो सांगतोय ही वाचू नका, तेव्हा आपल्याला आता आपली उत्सुकता जास्त वाढली आहे की आता तर मी वाचणारच. ओके, सो मी तुम्हाला जसं सुरुवातीला म्हटलं की दिस इज अ फनी पोएम. ओके, आणि म्हणून ही पोएम जेव्हा आपण वाचणार आहोत, ऐकणार आहोत, एन्जॉय करणार आहोत, तेव्हा लक्षात घ्यायचे की इकडे खूप ह्युमर आहे, या कवितेमध्ये विनोद आहे आणि तो विनोद आपण एन्जॉय करायचा आहे. ओके, सो प्लीज डोंट रीड दिस पोएम. So here the introduction of this poem given in our book is that Ken Nesbitt is a children's poet. He writes humorous poems. They express children's feelings and experiences. Ordinarily, all authors want people to read their literature. But funnily, the author of this poem keeps on warning the reader not to read his poem. The warnings have just the opposite effect. You are tempted even more to read the poem. Okay, so this is the theme of this poem. The poet of this poem is Ken Nesbitt, and he is a children's poet because he writes poems for children, and he writes humorous poems, funny poems, and through his poems he expresses children's feelings and experiences. Generally, all authors, all writers want to read their literature by the people, but here the author of this poem keeps on warning the reader, keeps on telling the reader not to read his poem. This warning just the opposite effect, and we are more tempted to read the poem. बघा, केन नेस्बिट या कवितेचे कवी आहेत आणि ते खूप विनोदी कवी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आणि जनरली ते लहान मुलांसाठी कविता लिहितात आणि म्हणून त्यांना चिल्ड्रन्स पोएट असं म्हटलं जातं. आणि त्यांच्या विनोदी कवितांमधून तुम्हा मुलांना काय वाटतं, तुमच्या काय भावना असतात, तुमचे काय अनुभव असतात, ते या कवितेमधून स्वतःच्या ते एक्सप्रेस करत असतात. आता जनरली काय असतं की जे लेखक असतात, जे कवी असतात, त्यांना आपलं लेखक जे लेखन त्यांनी केलंय ते वाचकांनी वाचावं असं वाटत असतं. पण इकडे केन नेस्बी त्यांच्या या पोएम मधून आपल्याला सांगतायत डोंट रीड दिस पोएम. आता जेव्हा एखादी कविता वाचू नका म्हटलं जातं तेव्हा आपल्याला ती अधिक अधिक वाचावी अशी वाटत असते. अँड दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम. So here is Ken Nesbitt. He is an American children's poet. On June 11, 2013, he was named Children's Poet Laureate
by the Poetry Foundation. Okay, so you can see here Ken Nesbitt, and he is children's poet because as we have seen, he writes poem for the children, and he writes very funny or humorous poem. विनोदी कविता ते लिहित असतात. Comes the warming up section. In this section, we are doing some activities or we are answering some questions which guides us or which takes us towards the content of this poem or passage we are going to learn in that certain section. Okay, so here there are some questions. You will read this question and you will try to answer them. So here comes the first question. Have you ever been told not to do certain things? Secondly, did you stop doing them immediately? And third, or did you continue to do same anyway? So these are three questions. Have you ever been told not to do certain things? See, always our parents or our teacher, they keep on telling us that do not do this, do not do that. But sometimes we listen to them, sometimes we do not. So, did you stop doing that immediately as soon as your teachers, your parents, they told you, did you stop doing that? Or did you continue to do same in anyway? Right? बघा 3 प्रश्न आहेत. आपले पॅरेंट्स किंवा आपले टीचर्स आपल्याला कायम काहीतरी सांगत असतात. आपल्या भल्याचंच असतं ऑफकोर्स की तू हे करू नको, ते करू नको, असं वागू नको. मग ते ऐकल्यावर तुम्ही ती गोष्ट करायची लगेच थांबवली का? आणि जर नसेल तर तुम्ही तीच गोष्ट वेगळ्या पद्धतीने करता का? किंवा ती गोष्ट तुम्ही सुरूच ठेवली आहे का करायची? असे हे 3 प्रश्न आहेत आणि त्याची उत्तरं तुम्ही द्यायची. Next part of this activity is make a list of your don'ts in groups of 5. Discuss the list and complete the following table. आता इकडे काय करायचंय की 5 जणांचा एक ग्रुप करायचा. ओके, आणि तुम्ही 5 जणांनी आपल्याला आपले पॅरेंट्स किंवा आपले टीचर्स काय करू नको सांगतात त्याची एक लिस्ट बनवायची आणि ती लिस्ट बनवल्यानंतर प्रत्येकाने जे काही आपले पॅरेंट्स टीचर सांगतात ते शेअर करायचं. लिस्ट बनवायची, एकमेकांमध्ये चर्चा करायची, डिस्कस करायचं आणि मग हे टेबल फिल करायचं. बघा इथे एक टेबल आहे, लिस्ट ऑफ डोंट्स. ओके, विच यू पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अमंग युअरसेल्फ. Then stop doing it if they have asked you to not to do that, and if you have stopped it, put it there. And the next column is tried it, did it anyway. तुम्ही प्रयत्न केला आणि शेवटी तुम्ही फायनली सक्सेसफुल झाला. असे 3 कॉलम इथे आहेत. लेट्स सी वन बाय वन. आता लिस्ट ऑफ डोंट्स हे जे आहे हे दिस इज इन माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू. असं मला वाटतं की तुम्हाला अशा प्रकारे सांगू शकत असतील. तुमची लिस्ट याच्यापेक्षा वेगळी असेल. फर्स्ट इज डोंट वॉच टीव्ही फॉर लॉंग. आवर पॅरेंट्स दे keep on telling us don't watch TV for long. First thing is that we are wasting our time. Secondly, it strains our eyes. So many things are there. We are not doing any work by the time we watch TV or we sit in front of TV for a long time. So there are many side effects of watching TV for a long time. Okay, आपण खूप वेळ दिवसभर टीव्ही बघत बसलो की त्याचे अनेक साईड इफेक्ट असतात. तेवढा वेळ आपण काही क्रिएटिव्ह काम करत नाही, तेवढ्या वेळात आपण अभ्यास करत नाही, तेवढ्या वेळात आपण काही नवीन विचार करत नाही, तेवढा वेळ नुसतंच आपण बसतो किंवा लोळत टीव्ही बघतो. त्यामुळे आपल्या डोळ्याला त्रास होतो. असे अनेक गोष्टी असतात आणि म्हणून आपले पॅरेंट्स सांगतात डोंट वॉच टीव्ही फॉर अ लॉंग. फार वेळासाठी टीव्ही बघू नका. आता पालकांनी हे सांगितल्याबरोबर तुम्ही ऐकलं का? तर ते तुम्ही तिथे लिहायचंय. आपण ते बघूया वन बाय वन. आपण आधी लिस्ट बनवूया. डोंट यूज सोशल मीडिया. बघा आता तुम्ही सगळे ऑनलाईन अभ्यास करत आहात. तुमच्या हातात बऱ्याच वेळासाठी मोबाईल असतो आणि मग एकदा का नेटवर आपण गेलो की मग आपण अनेक गोष्टी सोशल मीडिया असतात वेगवेगळ्या जे असतं आपण त्याचं ते आपण चॅट करत राहतो किंवा आपण त्याच्यावर सर्च करत राहतो. त्याच्यामुळे
खूप जास्त तुम्ही याचा वापर नाही केला पाहिजे. फक्त अभ्यासापुरता मर्यादित तुम्हाला जर काही सर्च करायचं असेल देन यू कॅन यूज सोशल मीडिया. थर्डली, डोंट लाय. हे तर सगळ्यांसाठी आहे, कधीच खोटं बोलू नका. नेक्स्ट, don't play mobile game. See, many among you have this habit as soon as you get your parents' mobile in your hand for online classes or for searching something. After doing that, you play mobile game for a long. So again, like first, it has many side effects. You strain your eyes, you waste your money, you waste your time, and so don't play mobile game for a long. Next is don't eat junk food. See, this is your I don't think you even any one child will like this. बघा, आपल्याला सगळ्यांना जंक फूड खूप आवडतं. पिझ्झा, बर्गर, पावभाजी, जे काही आपल्या शरीराला अनावश्यक असतं, दॅट इज नॉट गुड फॉर युअर बॉडी अँड युअर हेल्थ, बट वी आर टेम्पटेड मोर टुवर्ड्स इट. आपल्याला ते जास्तीत जास्त खायचं असतं आणि ते खाऊन आपल्या शरीरावर आपण अत्याचार करत असतो. सो डोंट ईट जंक फूड. अँड द नेक्स्ट इज डोंट बॅक आन्सर. तुमच्यामधल्या बऱ्याच मुलांना अशी सवय असते की पॅरेंट्सने काही म्हटलं की लगेच आपण उलट उत्तर देतो, किंवा मोठ्या माणसाने काही सांगितलं तुम्हाला नाही पटलं ऐका, ते का सांगतायत समजून घ्या, पण त्यांना दुरुत्तर उलट उत्तर करू नका. सो आपल्याकडे कोणी आलं, रिलेटिव्ह झाले, आपले नेबर्स असतात, कोणालाही आपण दुरुत्तर केलं की दॅट इज व्हेरी बॅड मॅनर. आता लिस्ट ऑफ डोंट्स, आपल्याला हे करू नका ते करू नका, एक छोटीशी लिस्ट मला तुम्हाला इथे मी दाखवली आहे तुम्हाला कशी करायची, पण याच्यात तुम्ही आणखीन बरंच काही काही ऍड करू शकणार आहात. आता हे कॉलम्स पुढचे कसे भरायचे ते आपण बघूया. डोंट वॉच टीव्ही फॉर अ लॉंग. हॅव यू स्टॉप्ड इट? आय डोंट थिंक एनीवन हॅज अमंग यू स्टॉप्ड इट. आपण कधीच हे फुल्ली स्टॉप नाही करत. सो युअर आन्सर इज नो. तुमच्यापैकी कोणीच फार वेळ टीव्ही बघायचं थांबवणार नाही, कारण दॅट इज द मोस्ट फेवरेट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सेकंडली, डोंट यूज सोशल मीडिया. मला वाटतं हे तुम्ही ऐकाल. सो आय विल से हिअर, येस. ओके, डोंट यूज सोशल मीडिया. येस, ते काय सोशल मीडिया वाचून काय आपल्या अडत नाहीये, राईट. डोंट लाय. आता हे आपल्या सगळ्यांच्या फायद्याचं आहे, त्यामुळे आपलं उत्तर इकडे येस असायला पाहिजे. डोंट प्ले मोबाईल गेम. ते पण मला वाटतं की तुम्ही मान्य कराल. जर मान्य कराल तर येस लिहा, आणि तुम्हाला खेळायचंच असेल तर तुम्ही नो लिहू शकता. डोंट ईट जंक फूड. आर यू देअर विथ मी? सगळ्यांनाच या गोष्टी परत खूप टेम्पटेशन असतं, त्यामुळे मला वाटत नाही की तुम्ही हे करायचं थांबवलं असेल. नेक्स्ट, डोंट बँक आन्सर. येस, यू कॅन बी देअर विथ मी. यू विल नॉट बॅक आन्सर एनीवन. ओके, म्हणजे ते तुम्ही करू शकता. यू कॅन स्टॉप डुईंग दॅट. आता आपण थर्ड कॉलम बघूया. डोंट वॉच टीव्ही फॉर लॉंग. तुम्ही जरी ते थांबवलं नसेल तरी येस, यू कॅन राईट देअर आय हॅव ट्राईड इट. मी प्रयत्न केला. ओके. डोंट यूज सोशल मीडिया. येस, त्याच्या वाचून काय आपल्याला अडत नाही. आपल्याला पाहिजे तेवढं अभ्यासाचं आपण इंटरनेटवर सर्च केलं. आय हॅव ट्राईड इट. येस. डोंट लाय. येस, मी खोटं बोलणार नाही. डोंट प्ले मोबाईल गेम. आय हॅव नॉट स्टॉप्ड इट, बट येस आय हॅव ट्राईड इट. पण मला कधीतरी अजूनही टेम्प्ट होत आहे, असं तुमचं आन्सर असू शकतं. डोंट ईट जंक फूड. आय हॅव नॉट स्टॉप डुईंग इट, बट आय हॅव ट्राईड इट. मी प्रयत्न करीन की मी ते न खाण्याचा प्रयत्न करेन. आय ट्राय टू अवॉइड इट. अँड डोंट बॅक आन्सर. येस, आय हॅव ट्राईड इट अँड आय हॅव डीड इट. मी आता कोणालाही उलट उत्तर देत नाही. तर अशा प्रकारे ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करायची. ओके. Next question. When you write something or paint something or make something, do you want others to see it? Of course, obvious you will say that. की तुम्ही एखादी गोष्ट कधी लिहिता, काही जणांना छान कविता लिहिता येतात, काही जणांना सुंदर निबंध लिहिता येतात, काही जणांना खूप सुंदर चित्र काढता येतात, रंगवता येतात, काही जणांना क्राफ्टच्या सुंदर सुंदर वस्तू बनवता येतात.
आणि जेव्हा आपण एखादी छानशी कविता लिहितो, एखादं चित्र काढतो किंवा एखादी वस्तू बनवतो, त्यावेळेला आपल्याला पटकन दुसऱ्यांना दाखवावंसं वाटतं. का वाटतं? कारण ते बघून लोक आपलं कौतुक करतात, हो की नाही? आणि मग आपल्याला कोणाला कौतुक आवडत नाही सांगा? सगळ्यांनाच आवडतं कोणी आपलं कौतुक केलेलं. आता तर बघा ह्या पिरियड मध्ये अनेक लोक खूप नवीन नवीन गोष्टी करायला शिकलेत घरी बसून. काही जण घरी बसून छान कुकिंग करतात, कोणी आणखीन काही नवीन आर्ट शिकलंय, कोणी काही नवीन कम्प्युटर मध्ये करायला शिकलंय. तर आपण जे काही नवीन क्रिएटिव्ह गोष्ट करतो, वी लाईक टू सी बाय अदर पीपल. ओके, आता हे आन्सर आपण इंग्लिश मध्ये कसं लिहायचं ते बघूया. And the second part of that answer is discuss the reasons for your answer. तुमचा आन्सर जर येस असेल तर त्याचं कारण काय आहे ते तुम्ही लिहायचं. तुमचा आन्सर जर नो असेल तरी पण त्याचं कारण तुम्ही लिहू शकता. So here comes the answer. We have already discussed that, so we will put it down. Yes, when I write something or paint something or make something, I want to show them to others, as I know that everyone will appreciate me for what I have made or done. Okay, मी जे काही काम केलंय, नवीन छानशी काहीतरी गोष्ट केली आहे, मला सगळ्यांना दाखवायला आवडते, सगळ्यांनी ती पाहावी अशी मला वाटते. कारण मला माहिती आहे की मी जे काही केलंय याचं सगळेजण प्रशंसा करणार आहेत, कौतुक करणार आहेत, आणि मला ते कौतुक ऐकायला ऑब्वियस आवडतं. त्याच्यामुळे मी ते सगळ्यांना दाखवीन किंवा कोणीही ते पाहावं असं मला वाटेल. एव्हरीवन लाइक्स टू गेट द अप्रिसिएशन. प्रत्येकाला आपलं कौतुक, आपली प्रशंसा ऐकायला आवडते, राईट? आणि म्हणून आपण जे काही करतो ते कोणालाही दाखवणं, कोणीही पाहणं, बघणं आणि त्यांना आपलं ते आवडणं काम आणि त्यांनी आपलं कौतुक करणं, ह्याच्यासाठी आपण केलेलं काम आपण लोकांना दाखवत असतो. ओके, हिअर कम्स द पोएम. आता आपण ऍक्टिव्हिटी सेक्शन केलेला आहे, वॉर्मिंग अप. आता आपण पोएम वाचूया अँड वी विल एन्जॉय इट. प्लीज डोंट रीड दिस पोएम. नाउ हिअर पोएट इज आस्किंग to someone. Okay, please don't read this poem, it's only meant for me. That's it, just move along now, there is nothing here to see. What poet is telling here? Please don't read this poem. Now you can see here some children are reading his poem. Now poet is warning them, please don't read this poem, it's only meant for me. That's it, just move along now, there is nothing here to see. प्लीज ही कविता वाचू नका, ती फक्त माझ्यासाठी आहे. ओके, मी लिहिली आहे ती फक्त माझ्यासाठी लिहिली आहे. चला इथून निघून जा बरं, काही इथे पाहण्यासारखं नाहीये तुम्हाला. प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, इट्स ओनली मीन फॉर मी. ही माझ्यासाठी आहे फक्त. दॅट्स इट, जस्ट मूव्ह अलॉंग नाव. इथून निघून जा. देयर इज नथिंग हिअर टू सी. ते पाहण्यासारखं काहीच नाहीये. माझी कविता का वाचताय तुम्ही मला न सांगता? पहिलं इथून निघून जा. ती कविता मी माझ्यासाठी लिहिली आहे. काहीच पाहायला तिथे तुम्हाला उरलेलं नाहीये किंवा पाहण्यासारखं नाहीये. जस्ट मूव्ह अलॉंग. बघा कवीचा टोन कसा आहे. प्लीज डोंट रीड दिस पोएम, इट्स ओनली मीन फॉर मी. दॅट्स इट, जस्ट मूव्ह अलॉंग नाव, देयर इज नथिंग हिअर टू सी. नेक्स्ट. Besides, I'm sure you would rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. Poet is very sure about that. That besides that, he is very sure that you would rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. He is asking the children, what is he asking? Just go outside and play. Put my poem down, don't read it now, and slowly back away. तुम्ही एक काम तर नक्कीच करू शकता खात्रीपूर्वक, की बाहेर जा आणि खेळा. ती कविता पहिली खाली ठेवा बरं, आणि नंतर तुम्ही पहिलं बाहेर जा आणि खेळा. अजिबात इकडे थांबायचं नाही. Besides, I'm sure
You would rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. He is not liking that children are reading his poem. Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I have asked you once politely. Don't make me ask you twice. What is he saying? Hey, why are you still reading? But children, see, you can see they are go on reading the poem. Okay, so he is very annoyed. As if he is annoyed. तो असा रागावल्यासारखा दाखवतोय, त्रासिक झालाय, पण खरं झालंय का? मनातून तर वाटतंय की वाचायला पाहिजे, हो ना? Hey, why are you still reading? That isn't very nice. ते काय चांगलं नाही हा. मी तुम्हाला एवढं सांगतोय, तुम्ही ती कविता खाली ठेवा आणि खेळायला जा बाहेर. तुम्ही ऐकत नाही, वाचतच राहिले. आय हॅव आस्क यू वन्स पोलाइटली. मी तुम्हाला एकदा अतिशय नम्रपणे सांगितलंय. पोलाइटली म्हणजे नम्रपणे. आय हॅव आस्क यू वन्स पोलाइटली. डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस. एकदा मी तुम्हाला सांगितलंय, मला पुन्हा दुसऱ्यांदा सांगायला लावू नका. हे, वाय आर यू स्टील रीडिंग? दॅट इजंट व्हेरी नाईस. आय हॅव आस्क यू वन्स पोलाइटली. डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस. ट्वाइस म्हणजे दोनदा. एकदा सांगितलं नम्रपणे, पुन्हा दुसऱ्यांदा मला सांगायला लावू नका. I'm telling you it's private. I'm telling you it's private. Do not read one more line. I'm telling you it's private. Do not read one more line. Hey, that's one more. Now stop it. This isn't yours, it's mine. What poet is telling them? What poet is telling to the children? Hey, I'm telling you it's private. It's mine. It's very private. Do not read one more line. See, stop it now. Just stop it. At this moment, you stop it. Do not read one more line. Hey, that's one more. Now stop it. This isn't yours. It's mine. किती वेळा मी तुम्हाला सांगितलं वाचू नका. ती प्रायव्हेट आहे. माझं स्वतःची खाजगी कविता आहे ती. आता बघा, एक पण तुम्ही ओळ वाचणार नाहीये. अरे, अजून एक ओळ वाचली. आता मात्र बंद करा. ही तुमची नाहीये, ती कविता माझी आहे. खाजगी कविता आहे माझी. इट्स प्रायव्हेट. आय एम टेलिंग यू इट्स प्रायव्हेट. डू नॉट रीड वन मोर लाईन. हे, दॅट्स वन मोर. नाव स्टॉप इट. दिस इजंट युअर्स. इट्स माइन. ही कविता माझी आहे. तुम्ही का वाचताय? नेक्स्ट. You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't wait this instant, I swear I'll call a cop. आता तो त्यांना धमकी देतोय, धमकवतोय. बघा काय म्हणतोय. You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't wait this instant, I swear I'll call a cop. Cop means policeman. तुम्हाला मी सांगतो, तुम्हाला ही कविता वाचायची परमिशन नाहीये. यू आर नॉट अलाउड. तुम्हाला हे कोणी परवानगी दिलेली नाहीये. तुम्हाला आत्ताच्या आत्ता थांबवलं पाहिजे. आणि तुम्ही जर या क्षणाला थांबवलं नाही तर मी शपथ सांगतो, मी पोलिसांना बोलवीन. What is it telling to the children? You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't read this instant, I swear I'll call a cop. शपथ सांगतो, मी पोलिसांना बोलवीन. पोलीस काय करतील? He will drag you off in handcuffs. He will lock you up in jail and leave you there forever until you are old and frail. कशी धमकी देतोय, कसा घाबरवतोय बघा. He is making children frightened. He says he will drag you off in handcuffs. He will lock you up in jail and leave you there forever until you are old and frail. तो काय म्हणतोय की पोलीस तुम्हाला हातकड्या घालतील, बेड्या घालतील आणि घसपटत फरफटत घेऊन जातील आणि लॉकअप मध्ये जेलमध्ये तुम्हाला बंद करतील आणि तिथेच तुम्हाला कायम ठेवतील. कधीपर्यंत? जोपर्यंत तुम्ही म्हातारे आणि अशक्त व्हाल. फ्रेल मीन्स वीक. तुम्ही अगदी अशक्त म्हातारे असे होईपर्यंत तुम्हाला लॉकअप मध्येच ठेवतील. इजंट इट फनी? गुन्हा काय आहे? तर कविता वाचताय आणि केवढं घाबरवतोय बघा मुलांना की पोलीस येतील, मी पोलिसांना फोन करीन, पोलीस येतील, पोलीस तुम्हाला बेड्या घालून घेऊन जातील
आणि तुम्ही म्हातारे होईपर्यंत तुम्हाला जेलमध्येच ठेवतील. ही विल ड्रॅग यू ऑफ इन हँडकप्स. हँडकप्स म्हणजे बेड्या. ही विल ड्रॅग यू ऑफ इन हँडकप्स. ही विल लॉक यू अप इन जेल and leave you there forever until you are old and frail. Your friends will all forget you. आता त्यांना आणखीन काय भीती दाखवतोय बघा. Your friends will all forget you. You won't be even missed. Your family too will likely forget that you exist. Poet is telling the children, your friends will all forget you. सगळे मित्र तुम्हाला विसरून पण जातील, कारण तुम्ही इतकी वर्ष जेलमध्ये असाल की तुमचे मित्र मैत्रिणी तुम्हाला विसरून जातील. Your friends will all forget you. You won't be even missed. कोणी तुम्हाला मिस करणार नाही. तुम्ही नाही आहेत कोणाला जाणवणार पण नाही. Your family too will likely forget that you exist. अरे मित्र मैत्रिणी सोडा, तुमचे फॅमिलीतले लोक, तुमचे कुटुंबातले लोक पण तुम्हाला जरा पण तुमची आठवण करणार नाही, किंवा तुम्ही आहात या जगामध्ये हे सुद्धा ते विसरून जातील. फॉरगेट दॅट यू एक्झिस्ट. तुम्ही आहात हे सुद्धा त्यांना आठवणार नाही. बघा, फॅमिली फ्रेंड्स सगळे तुम्हाला विसरून जातील. एवढी वर्ष तुम्ही जेलमध्ये राहाल. युअर फ्रेंड्स विल ऑल फॉरगेट यू. यू वोंट बी इवन मिस्ड. युअर फॅमिली टू विल लाईकली फॉरगेट दॅट यू एक्झिस्ट. अरे फ्रेंड्स सोडा, फॅमिली सुद्धा तुम्हाला विसरेल. तुम्ही आहात हे त्यांना सुद्धा लक्षात राहणार नाही. किती घाबरवतोय बघा कवी. And all because you read this. And why all this will happen? Because you read this instead of having fun. It's too late now, amigo. The poem is nearly done. And all because you read this. And why all these things will happen? Why will it happen? Because you read this instead of having fun. It's too late now, amigo. The poem is nearly done. हे सगळं का घडणार आहे? तर मजा मस्ती करायची तर तुम्ही कविता वाचत बसले. पण आता काय करणार? खूप उशीर झालाय. झाली की तुमची कविता वाचून पण झाली. आता काय करू शकतो मी? पूर्ण एवढा वेळ तुम्हाला सांगतोय, तुम्ही जरा पण माझं ऐकलं नाही. यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. आय हॅव थ्रेटन्ड यू, बट स्टील यू आर नॉट afraid of my threatening. Now come on, leave it. Now it's too late. आता तर खूपच उशीर झालाय. Amigo means friend. Amigo means friend. मित्रांनो, आता तर खूपच उशीर झालाय. आता तुमची तर कविता जवळजवळ वाचून संपलेलीच आहे. And all because you read this instead of having fun. It's too late now, amigo. The poem is nearly done. There is only one solution. There is only one solution. Here is what you will have to do. Tell all your friends and family they shouldn't read it too. So that is the poem by Ken Nesbitt. What poet is telling here? There is only one solution. Now this is too late. You have almost read the poem. Now there is only one solution. Here is what you will have to do. Now one thing you can do, that tell all your friends and family they shouldn't read it too. आता जवळजवळ तुमची कविता वाचून संपलेली आहे. आता आपण याच्यावर एकच करू शकतो. तुम्ही काय करा, की तुमचे जेवढे पण फ्रेंड्स आणि फॅमिली मेंबर्स आहेत त्या सगळ्यांना सांगा की कोणीच माझी कविता वाचायची नाही. So indirectly, what poet wants to do here, or what poet wants to suggest here? तुम्हाला काय वाटतं? ऍक्च्युली कवीला काय सांगायचंय? येस, ऍक्च्युली कवीला हे सांगायचंय की सगळ्यांनी माझी कविता वाचा आणि एन्जॉय करा. पण तो कसा सांगतोय? वेगळ्या टाईपनी सांगतोय, एका वेगळ्या पद्धतीने सांगतोय. वाचू नका म्हटलं की वी आर मोर टेम्पटेड टू रीड दॅट. एखादी गोष्ट करू नका म्हटलं की आपण ती करायला जातो. बरोबर आहे ना? लहान मुलांना सांगतो बघा आपण, याला हात नको लावू, गरम तवा आहे, तर तो हात लावून बघणार. जेव्हा चटका बसेल तेव्हा तो हात मागे करतो. बरोबर आहे? आता सुरुवातीला आपण काही क्वेश्चन आन्सर्स केले, त्याच्यात पण आपण बघितलं एखादी गोष्ट करू नका म्हटलं की आपण ती मुद्दाम करायला जातो. तर तसं इथे आहे की एखादी गोष्ट, आता तो पोएट सांगतो की माझी कविता वाचू नका. ऍक्च्युली त्याला काय सांगायचं, माझी कविता वाचा. पण त्याला माहितीये लोकांना उलट सांगितलं की लोक तेच करतात. आणि म्हणून तो काय सांगतो की आता तुम्ही ऑलरेडी वाचली आहे कविता, जवळजवळ संपत आली आहे. तुम्ही आता एकच काम करा. काय करा? तर तुमचे जेवढे पण फ्रेंड्स आहेत, फॅमिली मेंबर्स आहेत, त्या सगळ्यांना सांगा माझी कविता वाचू नका.
म्हणजे ऍक्च्युली ते सगळे ह्यांची कविता वाचणार आहेत. सो दिस इज द पोएम. प्लीज डोंट रीड दिस पोएम अँड रिटन बाय केन नेस्बिट. Enjoyed? I know definitely you have enjoyed this. Now we will read this poem, all the stanzas of this poem at a stretch. Please don't read this poem. बघा आपण एक एक कडवं आता वाचले. आता पूर्ण कविता वाचूया. Please don't read this poem. It's only meant for me. That's it. Just move along now. There is nothing here to see. Besides, I'm sure you'd rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. Third stanza. Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I have asked you once politely. Don't make me ask you twice. I'm telling you it's private. I'm telling you it's private. Do not read one more line. Hey, that's one more. Now stop it. This isn't yours, it's mine. You are not allowed to read this. You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't quit this instant, I swear I'll call a cop. He will drag you off in handcuffs. He will lock you up in jail and leave you there forever until you are old and frail. Your friends will all forget you. You won't be even missed. Your family too will likely forget that you exist. And all because you read this instead of having fun. It's too late now, amigo. The poem is nearly done. There is only one solution. There is only one solution. Here is what you will have to do. Tell all your friends and family they shouldn't read it too. So these are all 9 stanzas of this poem. We have read this and now we are going to do one favorite activity. आपल्या सगळ्यांची आवडती favorite activity after learning or reading any poem. What is that activity? Any guess? Yes, we all find the rhyming words. आपल्याला माहिती आहे कविता म्हणते की rhyming words आले. आपल्या सगळ्यांची favorite activity आहे. करूया. Okay, we will start with stanza 1. Please don't read this poem. It's only meant for me. If that's it, just move along now. There is nothing here to see. See second and fourth line. Me, see. Come to next stanza. Besides, I'm sure you would rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. तुमच्या पुढे पुस्तक असेल ना, मी कविता वाचेपर्यंत तुम्ही अंडरलाईन करा रायमिंग वर्ड्स आणि मग चेक करा. Play away. Third stanza. Hey, why are you still reading? That isn't very nice. I have asked you once politely. Don't make me ask you twice. Nice? Twice. Let's move to next stanza. I'm telling you it's private. Do not read one more line. Hey, that's one more. Now stop it. This isn't yours, it's mine. Line, mine. You are not allowed to read this. You are not allowed to read this. You really have to stop. If you don't quit this instant, I swear I'll call a cop. Stop, cop. He'll drag you off in handcuffs. He will lock you up in jail and leave you there forever until you are old and frail. Jail, frail. Your friends will all forget you. You won't be even missed. Your family too will likely forget that you exist. आता तुम्हाला इथे प्रश्न पडेल की ह्या स्ट्रॅन्झामध्ये कुठे बरं रायमिंग वर्ड्स. मी आता आपण बघितलं आतापर्यंतच्या सगळ्या स्ट्रॅन्झांमध्ये सेकंड आणि फोर्थ लाईन मध्ये रायमिंग वर्ड आहे. इथे सुद्धा आहे, पण तुम्हाला वाटेल इथे कसं आहे, तिथे तर MISSED मिस्ड आहे आणि EXIST. पण बाळांनो मिस्ड जे ईडी जरी असला ना तरी त्याचा उच्चार ट होतो, लक्षात घ्या. मिस्ड. ओके. एक्झिस्ट बोलून बघा. मिस्ड, एक्झिस्ट. मिस काही मुलं मिस्ड म्हणतात, तसं नाहीये ते. मिस्ड, एक्झिस्ट.
Okay, so they are rhyming. Mist, exist. Now come to next stanza. आता तर टीप मिळाली आहे तुम्हाला सेकंड अँड फोर्थ लाईन. Very easy for you. And all because you read this instead of having fun. It's too late now, amigo. The poem is nearly done. Fun done. And now last stanza. There is only one solution. Here is what you will have to do. Tell all your friends and family they shouldn't read it too. Do? Do. That's it. So in this way, in today's session, we have read and learned and enjoyed this poem. Though poet has asked us not to read, but still we have read it and we have enjoyed it. Isn't it? So this is the first part of our this poem. In next part, we will be dealing with the workshop question. So keep watching. Thank you, Mama. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.